وحجرا وحيابا خطر كوا أو ضاوعة أو دلة أو ضعيفية أو أي نوبة هنا إنه كفي تجنانه إسلام كانوا نوي نقديه أنا إسلام ما أنتنا وحده فرب بدنوي سيدك دجا هدان ودول مرنا وحيابها إسلام كانوا إنه قديه سي ولا التنمدا إيه أبترسي مدا ضبطه أنا إنه قد ضاوع واربعة نوران كرنا ويكون بديهم بلشدة إن قيلها كلا الدون هدينا نسمانين وحينا هينا أين نسكدين وحكم إلى الغيبة وحلا إلى هذا حنتا إن الولالها حمتا وحي شيء سوى ناوع كو إيمانا يا ولالة النمضة القرآن كنا سورة الحجرات إلى هواك قدقي وحانو كدقي هداد ولالك حمنا يسو الشهادة نية وإسلامك كو ولالتين أدقو هلب كيسي عنا يوكالي ويسوغو غيريسن أيا هلب كيسي عنا يسا وقالك إلا ذا فضيعة خطرتا ودريدي كريس نبينا صلى الله عليه وسلم وينوت الماما وينوت تعريفية وحلا إلى حنتا ومفهوم يا أركتين لغا يابين إنو نقو سكة لوامني تاسو صحيا وحيد هذا حنت وامح أما يسقى لما أتدرون ما الغيبة حنت وحيد هاي ما تقانين ذكرك أخاك بما يكره وولالك يا أتكر شيكتو وح وكراهي سنية ولو هكهرتشو قبا حتى إننا وحي نرانا هبل مان حمانيني وانكو حريري يسقى يهرتشو قبا وركن كو عديي تهدد كينو حنو ما آمين سنة لكن إنه حنت هايبو النبي ونوشي والدعاية ومقعية حنا لا يسكو استعماليو وكعريسين تقفك قردره ولالك أدوك عريسين يسوى حن وحكم إذا وحيابها النبي ماذا وحلا إلى اسكو دركا تاسو آذو بضان رقوها كفي تشجنادو ولبنا الدمركو آذا يسقسي إلاليان أرين تاسو أرين خطر بضان انتاسو الدليلة كدقيس قرآن كنت آيات بكسوق هذا قفك النمامك لا يدخل الجنة النمام وحنبي قلنا له صلى الله عليه وسلم الجنة إلهي بمقله قفك دتك اسكو دريا وحكم إذا تجسسك إن أدتك دبق شو أتصوب بساستو أخبار تودي الرمه هذا أتصو وردان النقطة دبق شو سوحي كو قرصونا أصاب بندقت سورة الحجرات بايل هيك قد يا سبحانه وتعالى وحكم إذا السخرية ده وأنت مرر بدن شقة إنه نقطة إن قبائلك أشكر للدلان شخصياتك أشكر للدلان وقفك الحقيرتات حميصة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم نبي يقول الله صلى الله عليه وسلم قفك دم بكلمة هدان سمين دم بوحى غفلا إنه ولا الكي حقره ولا أفر سدا ولا ليا قبائل دن أو مدينة كمذا أيا لليه هبله دنا لما جرسده وحي جورعانا لما عنه إسكو أبترسيمة ما يهين ما حي تاسي تاي وضد مسلمين ولا لها يا وح أدير تينانيج ولبا وح بدن حرفة فرسمة يجو إن دير وارمها وباهن دليرة إيه أجياشية قرنية سكر ديه أي واجب كتير لقى طلاب صدق وحينوجنا قبائل كوينة يسوفانا كانوا والله ندير كنا والله إنك وحينوجنا تجارتي فقراء وين يسوفانا نقن كقفك مسلم كأما هاتاس وحكم إذا وحلا إذا هذا عرب بدن ولا لها مؤمنين الله يقان كإيمان كلامك لا تشوف إسكيل عليه عرب بدن حقوقنا يلو منيس لا تغضب لا تغضب لا تغضب النبي كعلي عليه الصلاة والسلام مركل لا تلينا يي نينك تلاذا ويديست ها عرون وحكم إذا كبر كي غرور كوحلا إلى قفك كبر يا وقف نقصان درينا إسكنا دايا نقصان تسائن كبه لكن قفك إسكو كالصون النفتي سي مبدي سكو كالصوني ما كبره كبر كيسا وحكو قريابا ما تشربا سيدات درتي رسولك وحنا الله صلى الله عليه وسلم حديث كي مسلم كسرنا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر جنة إلهي مقاله قفك قلب جيسا وكتشره قرآن شذا وحلاقه كبره محادو كبري وحط هاي وانا سوقاته رحم الله امرأ عرف قدر النفس بلشدينا يا ولالهين يا شاركين يا أمدين aynu ka ilaalina inaynu kibir iyo isla weynaan iyo qabka waxa la yiraahdo kula noolaano reer hebel qab bay leeyihiin hebel qab buu leeyahay hadii lagu raado kibir bay leeyihiin way inaynu luqadeena fahamnaa muhiima
qofkaasi de waa qof qabla buu ku leeyahay waa qof kibraaniya waa xumaantii oo laysku ammaanayo waad fiicantoo qab baad adigu leedahay qab waxaa ka fiicnaa inuu idhaahdo culuwul himmaad leedahay oo hankaagaa sarreeya hankoo sarreeya dee waa qofka wax weyn raadinayo doonaya adduun iyo aakhiraba laakiin aad tidhaahdo qab baad leedahay ama qab baanu leenahay waa kibirkaasina waa kaa sharcigeennu diiday waana arrin ilaahay uu gaar u leeyay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha walaaltinimada dilana waa ka mid waxyaabaha walaaltinimada dila waxaa ka mid alhajr kala tegidda qof baa isa seegaysaan ma salaamaad leedahay xaggaasaad u jeesanaysa isaguna xaggaas u jeesanaya bal dhaqankaa dib igu noqda waa wax nafta iyo shaydaanku ay dabada ka riixayaan rag iyo dumar ku badan culimo iyo madaxba ku badanba qofkii waa laysa seegaya nafta waxayd inaad ku qasabto 3 cisho siduu nebigu inoo sheegay intaan la gaadhin inaad nafta xadhig soo sudhoo aad salaamtii ku bilowdo walaalka si hadalku idinku bilaabmo oo naftaada aad u dirqido ilaa adiga laftigaagu cidhiidhi baad ku sugan tahay inta qofkan cadaawada idinka dhaxaysa iyo ciil waxaa ka mid ah alkhilda adayga aad ummadaada aday kula nooshay madax iyo raciyad mid kastaba ahaw sax ma aha waxaa ka mid ah qadriga ballanxumada ballantii meeday qofka haddaad ballantaan waxay ka turjumaysaa inaad ballanta u oofisaa inaad qadarinayso ood qiimaynayso ood weynaynayso haddii aad ballanta kaga baxdo ama aad iskaba ilowdo waxay sheegaysaa qofkaasi agtaada inaanu miisaan ka lahayn isaguna sidaas u fasiranayaa kadibna labadii qof way kala durkayaan waxaa ka mid a damaacinimada waxa la yidhaa miyaynu isba qabsan lahayn ummaddan ishaysatee isdilaysa ee madaxa isla dhacaysa haddii wax la isu oggolaan lahaa oo walaalkaa aad ka mid u arki lahayd inuu adiga kula mid yahay oo cunnadu ay noqon lahayd cun iyo cun kursiguu noqon lahaa ma adaa qaadan mise aniga mise waynu qaybsannaa laakiin markuu noqdo wax walba aniga iyo innaga iyo annaga arrintu markay halkaa taagantay damaacinimadu waata aynu isku haysanee runtii dulmiga badan sababtay waxaa ka mid a waxyaabaha walaaltinimada maxaadiirta ah khatar gelinaya shamaatada waxa la yidhaha shamaatadu waa maxay waa kuwiirsiga iyo ku farxidda aad ku faraxdo qofkan dhibaatada gaadhay qabaa'il baa dagaalamaya laba qof baa isa seegaya qoys baa isfuraya dadka qaarkood baa odhanaya way ku farxayaan musiibadaasi ha ku dhacdo cuqubadaasaa ku dhacday waxaasay sameeyeen alla ilaha bagada inaad walaalaha kula dhaqantaa waa musiibo aad iyo aad u weyn waa inaad iska ilaalisaa waa inaad tidhaahdaa musiibadaa ku dhacday iyagana ilaahay ha ka dejiyo khilaafka allaha ka saaro dagaalka allaha ka dejiyo ha walaaleeyo ilaahu annagana hana soo gaadhsiinin walaalahayana dhibkaa ku dhacay kuma faraxna waa ka xunna waxaa ka mid a walaalayaal maxaadiirta walaaltinimadeedan dhaawac ayuu nebigu ka digay intuba nusuus bay wada leeyihin albaycu cala albayc qofkani haddii uu alaab iibsaday gaadhi buu iibsaday guri buu iibsaday mashruuc baa loo aqbalay qabuul baa jira inaad adigu kaga duldhufato waa guryaha la ysku qabsanayo ninbaa cimaarad ku jira qaar kalea ku haweynayo ku eryaya oo ninkii cimaaradda lahaa bay leeyihiin annagaa kaa kiraysanayna annagaa kuu dhisayna annagaa lacag badan ku siinayna waxaasoo kale waa maxay waa wax sheegaya inaan meeshii walaaltinimo oolin waxaa ka mid ah alkhidbatu cala alkhidba sidii horeba aynuu soo xusaynay laba qofoo guur ku heshiiye inaad adagu dhex gasho oo aad tidhaahdo kaa iska dhaafo iyada tuuro aniga ii tali kaa iska tuuro innagu aan wada xidhiidhna in la yidhaahdo arrintaasina waa maxaadiirta iyo waxyaabaha islaamkeennu ka digay ayay ka mid tahay waxaa ka mid a walaalayaal waxa la yidhaahdo qawaacidu tacaamuli maca almukhaalif walaaltinimadu waxay leedahay qawaacid lagu wada dhaqmo iyo tiirar lagu wada socdo ayay leedahay oo runtii u baahan in la ilaaliyo weliba dadka madaxda ah dadka mufakiriinta ah dadka aqoon-yahanka iyo culimmada walaaltinimadu waxay leedahay qawaacid lagu wada socdo qawaacidkaas waxaa ka mid ah alkhilaafu alfarci laa yuujibu aliftiraaq haddii aynu kala aragti noqonno sida aynu u fikirayno ama sida aynu daliilka iyo diinta u fahmayno taasi waa inaanay keenin inaynu kala tagno adigu masaladan waxbaad ka qabtaa aniguna waxbaan ka qabaa waa wijhatu nadarkiibaa kala duwan taasina weligeedba way soo dhacaysa khilaafka farciga ama masaa'ilka hoose aan usuusha diinta ahayn iyo kuwa waaweyn waa inaan lagu kala tegin
sida culimadii horeba ahaayeen iyo asxaabta ridwaanullaahi calayhim malaa'igtaa kala aragti noqdo ambiyadaa kala aragti noqdo asxaabtaa kala aragti noqda waa inaynu ogaanaa inaynu isu baahannahay iminka xaaskaaga haddaa iskhilaaftaan ama carruurtaada iga tagoo idhaafa ma tidhaahdid ee waad iska wadataa arrinkiina waa isku celceshataa saasoo kale aynu u baahannahay waa inaynu ogsoonaynaa alfurqatu shu'mun wa fashal bulshadeennu inay kala tagto oo qoysas ay u kala tagtay qabaa'il u kala tagtay shakhsiyaad u kala tagto inay tahay musiibo iyo fashilaad ummadda ku imanaysa waxyaaba aynu ka duulaynay ka mid qur-aankuna wuu inooga diga aayado badan waxaa ka mid ah almuwaasanatu bayna alxasanaati wasayi'aat dadkeennu marka had iyo jeer ay wada dhaqmayaan ee qof qallooc lagu arko ama gef lagu arko gefkiisaa daraaddeed waa inaan lagu tuurin ee la yidhaahdaa hebel ama heblaayo muxuu wanaag leeyahy intaasoo wanaagga buu leeyahy gefafkaasina way ka dhaceen saa daraaddeed aan ugu dulqaadanno gefafkiisa aan ka saxno laakiin yaynaan tuurin rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaynu ogsoonnahay khaalid ibnu waliid markii uu gefka ku dhacay wuxuu idhi ilaahayow waxaan kaaga beri noqonayaa khaalid wuxuu sameeyey laakiin muu odhanin ilaahayow khaalid dadkaa uu laayay iyo gefkaa uu ku dhacay daraaddeed beri baan isaga ka ahay marka qof aad u wanaagsan baa simbirraxayri ka dhacaysa ama madaxa ama culimo ama akhyaara kadibna wixiisii oo dhan waxaa lagu baabi'inayaa gefkaa yare ka dhacay daraaddeed qawaacidkaas waxaa ka mid ah alwalaa'u calaa qadri alxasanaah alwalaa'u calaa qadri alxasanaati waalbaraa'u calaa qadri zallaat qofka in lagu soo dhoweeyo wanaagiyaasha uu leeyahy lagagala beri noqdo gefafka ka yimid oo la yidhaahdo waxaa waa ku raacsannahay waxaana waa kaga durugsannahay walaaltinimadu waxaynu u haysanaa tusaalena waxay inoogu filan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii tusaale aynu meel kale ka raadinaynaa ma jiro iyagaa inoogu filan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii isaga iyo asxaabtiisu ay ka guureen ay ka qaxeen ee gaaladu ay ka eryeen maka waxay tegeen madiinadiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam madiinatu rasuul reer madiina siday u soo dhoweeyeen qisada taariikhdaad ka akhrii doonta iyo siirada walaalahood bay ka dhigteen ilaa qur'aanku uu ka markhaati kacay habka ay u soo dhoweeyeen wuxuu ahaa habka ugu sarreeya walaaltinimada musaawaad ma aha laakiin waa iihaar xataa may oggolaan inay la silmaane waxay oggolaadeen waxa ay haystaan inay iyaga ku horraysiiyaan waaladiina tabawa'u addaara waaliimaan yuxibbuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum almuflixuun aayaadkaa suuratulxashri ku sugan ayuu ilaahay uga markhaati kacay asxaabtii nebiga reer madiina sida ay walaalahood u soo dhoweeyeen iyadoo aynu ogsoonnahay had iyo jeer dadka qaarkood markay soo qaxaanay dad u yimaadaan meel deggan waa la fiigiyaa waa la fogeeyaa oo waxaa la yidhaahdaa qaxoontigani hana daayaanoo ha naga durkaan annagu deegaankii baanu nahay dheeraad baanu leennahay taa may odhaniya wayu'hiruuna calaa anfusihim buu ilaahay naftooday ka qaadeen markaasay iyaga ku horraysiiyeen wixii adduunye iyo calaf ahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam intaa asxaabtiisa tusaale ugu ahaa qisaad jirta tirmidi ku sugan oo xasan culimmada qaarkood ay ku tilmaameen nebigu wuxuu la hadlay cumar ibnu khadaabo cumrada sii tegaya wuxuu leeyahy kelmad qaaliya buu ku yidhi cumar waa aad ugu farxay laa tansaana min ducaa'ika yaa khay walaalkayow ha naga ilaawin inaad noo soo ducayso markaad cumrada tagto cumarna waa kii lahaa radia allaahu canhu kelmadda ma jecli in laygu bedelo adduunyada waxa yaalloo dhan mucaad ibnu jabal allaha ka raali noqdo cumar ibnu khadaab baa maalin maalmaha ka mida la hadlay waxa uu leeyahy laqad tadakartuka albaarixa fabaqiitu ataqallabu shawqan ilayk fatacaal fatacaanaqa macnaha haddaynu innagu ciil iyo cadho isku xusuusanno habeenkii oo aad mid ama maal isku qabsateen ama madaxtinimo isku qabsateen ama jaar tihiin ama maslaxad isku khilaafteen habeenkii aad u cadhaysan tahay cumar wuxuu la hadlayaa walaalkii mucaad ibnu jabal oo saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayh wuxuu leeyahay xalayto
mucaado waan ku xusuustay intii habeenka intii dambaysay maan seexanin sidaan isu rogrogayay anigoo xiisaynaya inaan ku arki lahaa aroorta inaan ku arki lahaa ayaan xiisaynayay marka nasiib wanaag waa inagan ishellay laabta isa saareen walaalayaal dadkaynu isku janno doonaynaa waa dadka sidaa walaalaha u haa cumar ibnu khadaab asxaabtu la hadlay maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi waa qoladii isku majliska bal hadda wax tamaniya buu raggii qaaliga ahaa waaweynaa buu la hadlay qof walbaba maxaad danayn lahayd ama aad inaad hesho xiisayn lahayd mid ka midabaa wuxuu yidhi anigu waxaan xiisayn lahaa gurigan muggi ama gurigan in la eego dahaba si aan jihaadka uga bixiyo mid kalena wuxuu yidhi gurigan in la eego jawhar iyo macdan iyo wax qaaliya ah si aan jihaadka ugu bixiyo sadaqana u bixiyo cumar wuxuu yidhi laakiin anigu waxaan tamanii lahaa gurigan muggii oo la mida abi cubaydata bnuuljaraax gurigan muggii oo rag ah oo raggaasina ay la wada mid yihiin abu cubayda si aan u helo dad muxsiniina oo mujaahidiina oo culimaa oo akhyaara oo kaalinta aan doonaya ii buuxiya marka wuxuu leeyahay wax la helo waxa ugu qaalisan walaalkaa oo weyn oo qiimo badan oo diinta ilaahay isku kaa garab taaga iyo dagaalka iyo difaaca cadowga saasay u fikirayeen asxaabta aynu ku dayanayno iyo rasuulkii hormuudka ahaa sala allahu calayhi wasalam halkaasaanay ka taagnayd walaaltinimada islaamka ee abtirsimada qiimaha badan ee aakhiro la isugu shafaaco qaadayo ee aynu odhan karna maanta adduunyadanna haddaad haysato dad si fiican u walaalatiin way kaaga roonaan karaan tolkaa haddaad xanuunsato iyaga dabadda kuu diraya iyagaa xoola kuu ururinaya iyagaa faqriga kaala qayb qaadanaya sidii lagaaga dulqaadi lahaa walaaltinimadaasi halkaasuu islaamku ka taagan yahay innagu halkaynu ka taaganna allah ayna soo hanuuniyo walaaltinimadii wanaagsanayd ee islaamkana allah inoo fududeeyo waxaynu haynaba allah inoo barakeeyo dad mu'miniin oo miyir qabana allah inaga dhigo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu